Good morning, student. Welcome you all in the illumination and electrification of building video lecture session. Up till we learn about the illumination design methods, design factors, step-by-step procedure for illumination design of a residential premises, numerical step-by-step procedure for illumination design of commercial premises, its numericals, then general guideline of different application or areas in hotels. Now we are going to see a commercial premises such as office and its general guidelines of different areas in the office. Then teaching establishment and library, its general guidelines, and industrial lighting and its general guidelines. So let us start with illumination design for offices. First of all, we have to see why the office is required and what's the function of in the office are executed. So first one is there is a need for face-to-face communication. For that, office is required. Second thing is there is communication via printed word as well. And third one is communication visual display terminal. So nowadays people communicate with a visual display terminal. So these are the functional requirement of offices, office lighting. Some users of an office operate in isolation. In the office building, there are conferences, interviews, meetings where the main visual task is comprehending the feelings of those concerned. Facial expression and body language are important indicators of human responses which may or may not be voiced. Lighting of locations where meetings are held should provide good modeling of the human face, particularly revealing the eyes and mouth areas. The places of meeting shall be provided with flexibility so that it can be adjusted to the main task. ऑफिस बिल्डिंग ज्या असणार आहेत याच्यामध्ये भरपूर एरियाज आहेत. ह्या प्रत्येक एरिया त्याचा टास्क त्या प्रत्येक एरिया वाईज हा वेगळा. शक्यतो ऑफिस बिल्डिंगमध्ये चालली जाणारी कामं जी आहेत ते फेस टू फेस कम्युनिकेशन्स ओरिएंटेड हे वर्क आहेत, ज्याच्यामध्ये कॉन्फरन्सेस असतील, मीटिंग रूम्स असतील आणि यामध्ये परत मीटिंग रूम असतील किंवा कॉन्फरन्सेस असतील. त्यावेळेस फेस टू फेस कम्युनिकेशन किंवा बॉडी लँग्वेज ह्या गोष्टी मॅटर करतात, फेशियल एक्सप्रेशन मॅटर करतात आणि याच्यासाठी मग हेच इंडिकेटर्स आपल्याला कन्सिडर करून किंवा ह्युमन रिस्पॉन्सेस ज्या फेशियल एक्सप्रेशन किंवा बॉडी लँग्वेजमधून जे काय येणार आहेत ह्या गोष्टींना इम्पॉर्टन्स किंवा इंडिकेटर्स कन्सिडर करून इथे फोकस आपल्याला करणं गरजेचं आहे फ्रॉम दी इल्युमिनेशन डिझाईन पॉईंट ऑफ व्ह्यू. जो मेन टास्क असणार आहे तो मीटिंग रूम्स असतील किंवा कॉन्फरन्सेस असतील, इथले या लाइटिंग्स किंवा हे इल्युमिनेशन डिझाईन आपल्याला करणं हे मेन टास्क असणार आहे. मॅनेजरियल ऑफिसेस ऑफन इन्क्लूड अ डिस्कशन and the lighting of this should be separate from that for the normal desk or keyboard task areas. म्हणजे मॅनेजरल ऑफिसेस जे असणार आहेत इन्क्लुडिंग अ डिस्कशन रूम, याच्यामध्ये
जे काही लायटिंग डिझाईन आपल्याला प्रोव्हाइड करायचं असेल तो सेपरेट असणार आहे. ज्या नॉर्मल डेस्कवरती आपल्याला इल्युमिनेशन डिझाईन किंवा कीबोर्ड टास्क एरिया जसं म्हणले, कीबोर्ड टास्क एरिया याचा अर्थ आहे जिथे कीबोर्ड्स ओरिएंटेड वर्क चालते तिथलं इल्युमिनेशन डिझाईनपेक्षाही मॅनेजरियल ऑफिसमधलं इल्युमिनेशन डिझाईन हे सेपरेट असायला हवं. पेपरलेस ऑफिस ही नवीन कन्सेप्ट आहे त्याची. सो पेपरलेस ऑफिस इज न्यूली थॉट आयडिया बट नॉट एट केम इन प्ले. पेपरलेस ऑफिस म्हणजे पेपर वर्क नसणं किंवा पेपर वर्क नसताना ऑफिस रन करणे ही आता सध्याची नवीन अपॉर्च्युनिटी म्हणता येईल किंवा चॅलेंजेस म्हणता येईल. ही कन्सेप्ट आता नवीन येणारी आणि त्याच्या ओरिएंटेड मग ऑफिसेस त्या पद्धतीने डिझाईन करावे लागत आहेत किंवा करत आहेत. सो तिथेसुद्धा हे लाईट्स खूप मॅटर करतात. इन ओल्ड सिस्टीम of ledgers, files, papers, typewriters are replaced by computers for viewing self-illuminated scenes, visual display terminals. It's called as VDTs. Thus, illumination level in comparison with the old system is reduced. पहिला म्हणजे कन्व्हेन्शनल सिस्टीममध्ये लेजर्स म्हणजे इट्स काइंड ऑफ टाइप ऑफ पेपर or number of paper involved in that bunch of ledgers, files, papers, typewriters हे सगळ्या गोष्टी इन्व्हॉल्व असायच्या आणि त्याच्या कम्पॅरिझनला इल्युमिनेशन डिझाईन त्या पद्धतीनं तिचे लेवल जास्त असायचे आणि ती तशी केली जायची. आता हे सगळे रिप्लेस झाले. कम्प्युटर्स, इल्युमिनेशन स्क्रीन, सेल्फ इल्युमिनेटेड स्क्रीन, व्हिज्युअल डिस्प्ले टर्मिनल, VDTs असं त्याला म्हणतात. अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे समजा एखाद्या गोष्टीवरती आपल्याला ती गोष्ट आपल्याला त्याच्यावरती इल्युमिनेशन करायचं असेल तर त्याच्यापासून लांब अंतरावरती आपल्याला फोकस्ड लॅम्प्स इन्स्टॉल करायला लागायचे. त्याच्याऐवजी सेल्फ इल्युमिनेटेड स्क्रीन्स अवेलेबल आहेत. त्यामुळे तो इनडायरेक्ट लायटिंग सिस्टीम आपल्याला तसं म्हणता येईल आणि त्याच्यातूनच विथ द हेल्प ऑफ LEDs आपल्याला हे सेल्फ इल्युमिनेटेड स्क्रीन आपण हे यूज करतो. आत्ताच्या ऑफिसमध्ये यूज करत आहेत. व्हिज्युअल डिस्प्ले टर्मिनलसुद्धा यूज करत आहेत. देअरफॉर इल्युमिनेशन लेवल इन कम्पॅरिझन विथ द ओल्ड सिस्टीम इज रिड्यूस्ड. ह्या गोष्टींमुळे काय झाले मग लेवल ऑफ इल्युमिनेशन हे रिड्यूस झाले. ओल्ड पेपर बेस्ड टास्क वॉज कन्व्हिनियंटली हॉरिझॉन्टल बट व्हिज्युअल डिस्प्ले स्क्रीन रिप्रेझेंट सेल्फ इल्युमिनेशन अँड इज युजली क्लोज टू द व्हर्टिकल प्लेन. ओल्ड पेपर टास्क म्हणजे ओल्ड ऑफिस किंवा कन्व्हेन्शनल सिस्टीम ज्या आहेत त्या हॉरिझॉन्टल ओरिएंटेड वर्क असायचं किंवा जे काय वर्क चालते हॉरिझॉन्टल प्लेनला पॅरलल असायचं. VDTs म्हणजे व्हिज्युअल डिस्प्ले टर्मिनल जे आहेत हे सगळे पॅरलल टू व्हर्टिकल प्लेन आहेत. म्हणजे तो सेल्फ इल्युमिनेटेड आहे त्याच्यामुळे लेवल ऑफ इल्युमिनेशनसुद्धा रिड्यूस झाली. जे ओल्ड कन्व्हेन्शनल सिस्टीम आहे ते हॉरिझॉन्टल प्लेनला इल्युमिनेट करण्यासाठी परत सर्टन हाईटवरती आपल्याला लॅम्प्स वगैरे यूज करायला लागायचे. तर बघूया मग आता एरियाज कुठले कुठले आहेत. डिफरंट एरियाज इन ऑफिस लाईक एंट्रन्स हॉल, रिसेप्शन एरिया, कॉन्फरन्सेस रूम, एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसेस, बिझनेस मशीन ऑपरेटर, ड्रॉइंग ऑफिसेस, कॉरिडोर अँड लिफ्ट्स, स्टेअर्स, लिफ्ट लँडिंग एरिया, टेलिफोन एक्सचेंज ऑपरेटर रूम. म्हणजे ह्याच्यामध्ये आपण कन्सिडर करू शकतो की ऑफिस म्हटल्यानंतर एक केबिन, 2 खुर्ची, टेबल वगैरे अशा नाही आहेत. सिम्पली just have a look for the picture attached with this slide. The picture shows the headquarter of BMW office. Means एखादं हेडक्वार्टर जर असेल
तर त्याला ती कन्सिडर डोक्यात घेऊनच आपल्याला हे सगळं इल्युमिनेशन करावं लागेल. याच्यामध्ये काय काय असेल मग, इफ देर इज हेडक्वार्टर or if there is a office, main office, then it having a entrance hall with reception area. ज्या ठिकाणी एंट्रन्स हॉल असेल, रिसेप्शन एरिया असतील, त्या हेडक्वार्टरमध्ये किंवा मेन ऑफिसमध्ये कॉन्फरन्स रूम असणार आहे, एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसेस असतील, बिझनेस मशीन ऑपरेशन्स तिथे असतील, ड्रॉइंग ऑफिसेस असेल. परत या सगळ्यांच्या केबिनला जाण्यासाठी कॉरिडॉर्स आहेत, एका फ्लोअरपासून दुसऱ्या फ्लोअरला जाण्यासाठी लिफ्ट्स आहेत, तसेच स्टेअरसुद्धा आहेत. लिफ्ट लँडिंगसुद्धा लागेल किंवा लिफ्ट लँडिंग एरिया आहे तो एरिया कन्सिडर केला, म्हणजे जिथे लिफ्ट्स लँड्स होत आहेत त्या ठिकाणी. आणि या सगळ्यांचे फोन कॉल्स ट्रान्सफर करण्यासाठी किंवा कम्युनिकेशनसाठी टेलिफोन एक्सचेंज ऑपरेटर केबिन असेल. म्हणजे एवढ्या सगळ्या एरियाज, ह्या इंटेरियर एरियाज हे आपल्याला कन्सिडर करून जावं लागेल एखादं मेन ऑफिस असेल किंवा हेडक्वार्टर असेल. सो इल्युमिनेशन रिक्वायर्ड जे काय असणार आहे जनरल ऑफिससाठी 500 लक्स असेल. जनरल ऑफिस फक्त ऑफिस असेल. कॉन्फरन्स रूम असेल तर 300 to 500 लक्स लेवल आपल्याला ठेवावं लागेल. जिथं कम्प्युटर ओरिएंटेड वर्क चाललं आहे तिथं 300 to 500 लक्स ठेवावं लागेल. व्हिज्युअल डिस्प्ले टर्मिनल ज्या ठिकाणी असेल तिथे 300 to 500 लक्स ठेवावं लागेल. नाव द जनरल रूल्स फॉर इंटेरियर लाइटिंग which are applicable to office lightings. Interior lighting is more governed by requirement of aesthetic and comfort than efficiency of illumination. Luminaries are designed therefore for certain category of glare control and for integration with hardware decoration. For this purpose, fall-up ceilings are provided. म्हणजे इंटेरियर लाइटिंग जे आपल्याला करायचं आहे किंवा जे एक्झिक्यूट करायचं आहे त्याचा मेन एम असणार आहे की तो ॲस्थेटिक मॅटर करते. म्हणजेच आपल्याला कमर्शियल टाईपची बिल्डिंग आहे, ॲस्थेटिक लुक त्याचा कसा इम्प्रूव्ह होईल त्या लायटिंगमधून ते आपल्याला बघावं लागेल. दुसरं, जे काही ऑक्युपेंट्स असतील किंवा पीपल्स असतील जे काही वर्क करणारे ते कम्फर्ट कसे असतील त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये, की जेणेकरून त्यांची इफिशियन्सी वाढेल वर्क करण्याची, हे आपल्याला लक्षात घ्यायला लागेल. त्यामुळेच काही ठिकाणी ग्लेअर कंट्रोल आपल्याला करावं लागेल. ज्या ठिकाणी काही हार्डवेअर्स किंवा डेकोरेशन केलेले असतील त्या ठिकाणी ग्लेअर कंट्रोल करून आपल्याला तिथली इफिशियन्सी वाढवण्यात आली पाहिजे. आणि त्यासाठी मग फॉल ऑफ सिलिंग मेथड किंवा लाइटिंग स्कीम जे आहे ते आपल्याला अडॉप्ट केली पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीमच्या बद्दलचा स्टेटमेंट आहे. नाऊ जनरल गाईडलाईन फॉर ऑफिस बिल्डिंग. अँड इट्स रिक्वायरमेंट. जे ऑफिस बिल्डिंग आहे याची जनरल रिक्वायरमेंट काय आहे हे आपण बघूया. शेड्यूल टाईम असेल डे टाईम आवर्स ऑर ॲज पर शेड्यूल. हे शेड्यूल समजा हेडक्वार्टर असेल तर काही वेळेस ते रात्री पण चालू असतील, मेन ऑफिस असेल तर ते डे टाईमला पण चालू असेल. म्हणजे ॲज पर रिक्वायर्ड शेड्यूल टाईम असणार आहे. म्हणजे या टाईममध्ये आपल्याला इल्युमिनेशन हे प्रोव्हाइड करावं लागणार आहे. जरी डे टाईम असेल तरी आपल्याला अलॉंग विथ नॅचरल आर्टिफिशियल लाईट हे प्रोव्हाइड करणं गरजेचंच आहे. कलर रेंडरिंग इंडेक्स इट्स मोर दॅन 85. म्हणजे आपल्याला ऑल लॅम्प्स टू बी यूज्ड शुड हॅव कलर रेंडरिंग इंडेक्स मोर दॅन 85. म्हणजे सगळे लॅम्प जे असणार आहेत ते त्याचा CRI आपल्याला 85पेक्षा जास्त ठेवावं लागेल. दुसरा असेल ग्लेअर रेटिंग विच शुड नॉट बी एक्सीड 1.5. म्हणजे 1.5पेक्षा आपल्याला ग्लेअर रेटिंग एक्सीड करता कामा नये. अलाउएबल लुमिनन्स कुठंपर्यंत आहे 2000 to 10,000
कॅन्डेला पर मीटर स्क्वेअर, म्हणजे एका मीटर स्क्वेअरमध्ये 2000 to 10,000 कॅन्डेला आपल्याला लुमिनन्स हा अलावेबल आहे. आता ह्या सगळ्यांचं काय म्हणजे वॉलसाठी किती, तर ते सांगितलं 80 to 150 कॅन्डेला पर मीटर स्क्वेअर वॉलसाठी असेल, वॉल सरफेसवरती. फॉर सिलिंग 100 to 200 कॅन्डेला पर मीटर स्क्वेअर. अँड फॉर टास्क एरिया, म्हणजे ज्या ठिकाणी वर्क बेंच म्हणूया आपण, तिथे 100 to 800 कॅन्डेला पर मीटर स्क्वेअर इतकं लुमिनन्स, अलावेबल लुमिनन्स त्यांनी सांगितलं. लायटिंग स्कीम कोणते अडॉप्ट केले, इनडायरेक्ट लायटिंग स्कीम ऑर अप लायटिंग इन्स्टॉलेशन, म्हणजे थोडक्यात हे सिलिंगवरती माउंट होत असलेले हे लाईट्स आहेत, म्हणून त्याला इनडायरेक्ट किंवा अप लायटिंग इन्स्टॉलेशन असं म्हणले. तर बऱ्यापैकी ऑफिसेसमध्ये सिलिंगवरती माउंट केलेल्याच लाईट्स आहेत. लाईट फिक्चर बघूया कुठले कुठले आहेत. सिलिंग माउंटेड मॉड्युलर पॅटर्न फ्लोरेसन ट्यूब विथ ॲक्रेलिक डिफ्युजर, म्हणजे काय, हे डिफ्युजर आहे, ज्याचा अर्थ आहे जो रिफ्लेक्ट जास्त करतो आहे त्यासाठी डिफ्युजर लागेल. तर सिलिंग माउंटेड म्हणजे सिलिंगवरतीच परत माउंट केलेले मॉड्युलर पॅटर्न, वेगवेगळ्या पॅटर्न किंवा वेगवेगळे मॉड्युलर असलेले पॅटर्न्स ते यूज करायला लागेल. त्याच्यानंतर फ्लोरेसंट ट्यूब, त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीचं लाईट फिक्चर आपल्याला यूज करावं लागेल. इथे आता सिलिंग हाईट लिमिटेड सांगितले, नॉट मोर दॅन 2.8 ऑर इट इज लाईज इन बिटवीन 2.8 to 3 मीटर, म्हणजे ह्या एवढ्या सिलिंगची हाईट असेल की 2.8 पासून 3 मीटरपर्यंत. अर्थात हे कमर्शियल आहे, इथे इंडस्ट्री असल्यास तर 5 मीटर किंवा स्मॉल वर्कशॉप वगैरे असेल तर 5 मीटर 4 मीटर चाललं असतं. इथं आपल्याला हाईटची जास्त काही गरज नाही आहे. 3 मीटर म्हणजे जवळपास एक 9.5 ते 10 फूट होते, म्हणजे त्याच्या आतमध्ये 9 फूट 8 फूट इथे एवढी सिलिंगची हाईट आपल्याला मेंटेन ठेवायला लागेल, की जेणेकरून टास्क एरिया जो असणार आहे त्याच्यावरती इथं आपल्याला प्रॉपर इल्युमिनेशन हे मिळेल. इन द सेन्स काय, की ज्या ठिकाणी हाईट जास्त ठेवायची गरज काय, की जिथे नॉर्मल ॲम्बियंट टेम्परेचर हे इतर कुठल्याही कारणामुळं वाढत असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल प्रोसेस कुठली तर चालू असेल, समजा फर्नेस वगैरे असेल, तिथे फायर चेंबर असेल, तर तो तिथलं टेम्परेचर वाढते, तर त्याला इव्हॅक्युएट होण्यासाठी म्हणून हाईट जास्त ठेवली जाते. आणि ते वरच्यावर हाईट जास्त असल्यामुळं गरम हवा नेहमी वरच जाते. याच कन्सेप्टवरून सगळे वरच्या रिजनला हॉट एअर कलेक्ट करून ते एक्झॉस्ट केले जाते. पण इथं आता ऑफिसेसमध्ये असल्या कुठल्याच गोष्टी नाही आहेत, त्यामुळे हाईट आपल्याला लिमिट हे ठेवायला लागेल अप टू 3 मीटर. तर या पद्धतीत आपल्याला ही ऑफिस बिल्डिंगची रचना असेल. इफ इट इज पॉसिबल, लाईट कलर शुड बी चोजन फॉर सिलिंग अँड वॉल अँड वर्क प्लेन्स. For optimum performance, material for interior decoration should be so chosen that ceiling, walls and working planes have reflectance, means reflection factor is in between 0.7, 0.5 and 0.3. That is for ceiling wall reflection factor is 0.7, working plane reflection factor is 0.5 accordingly. For integrated lighting and air conditioning system, combined air handling cum lighting luminaire may be used. Arrangement of luminaires should be modular so that changes in layout or expansion does not affect the system later on. म्हणजे लोड जो असणार आहे ऑफिस बिल्डिंगमध्ये तो लायटिंग सिस्टीमचा पण असणार आहे आणि दुसरी गोष्ट एअर कंडिशन सिस्टीमचा पण आहे. आणि ह्या गोष्टी आपल्याला अशा अरेंज करायच्या आहेत की हे फर्दर एक्सपान्शन जे काय असतील पुढचे फ्युचर एक्सपान्शन असतील, तर फ्युचर एक्सपान्शन किंवा डिझाईन जरी चेंज होत असेल, सेटिंग अरेंजमेंट्स म्हणा किंवा आणखीन कुठलेही लेआउटचं लेआउट सगळे डिझाईन जर चेंज होत असतील, तर लायटिंग सिस्टीम किंवा एअर कंडिशन सिस्टीम ही हलवता कामा नये.
किंवा त्याच्यामध्ये परत आपल्याला चेंजेस येता कामा नयेत. अशा सिस्टीममध्ये आपल्याला हे अरेंज करायचे आहे लाईटिंग आणि एअर कंडिशन सिस्टीम. मिनिमम इल्युमिनेशन्स फॉर व्हेरियस व्हिज्युअल ॲक्टिव्हिटीज are required, which shows relative values, means minimum illumination level we have to maintain for the different areas as the tasks are vary from each areas. So the minimum illumination level which have to kept as per National Building Code. So it gives a standard illumination level, that is National Building Code gives standard illumination level. For high task illumination over 100,000 lux or so, localized lighting is better solution. General illumination or illuminance and local illuminance should be at least 50% of task illumination, and local illuminance should be supplement the general illuminance. These are the requirements are effectively met by having a ceiling mounted modular pattern fluorescent tube fitted luminaries having either lowered acrylic diffuser. ह्या सगळ्याचे काही लोकलाइज्ड लाइटिंग किंवा जनरल लाइटिंग आपल्याला जे काही यूज करायचे ह्या सगळ्यांचंच इफेक्टिवली आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी भेटून जातील जिथं आपण मगाशी डिस्कस केलो तसंच. सिलिंग माउंटेड मॉड्युलर पॅटर्न किंवा फ्लोरोसंट ट्यूब विथ ॲक्रेलिक डिफ्युजर हे यूज करायला लागेल. दीज आर ल्युमिनाराईज आर माउंटेड इन 2 or 3 पॅरलल रोज, म्हणजे त्या पॅरलल रोज आपल्याला सिलिंगवरती आपल्याला बसवायला लागतील लेंथ वाईज इन डायरेक्शन ऑफ व्यू. सच ॲन अरेंजमेंट or continuous luminous ceiling serves to keep glare and ceiling reflections to a minimum. आपल्याला हे अरेंज असं करावे लागतील की ते कमी ग्लेअर किंवा रिफ्लेक्शन्स हे जास्त कमी रिफ्लेक्शन्स हे करतील. सिलिंग हाईट should be limited to 2.8 to 3. Daylight should be restricted through ventilation blends or lowered arrangement of similar kind. In office lighting, general lighting system is mostly used. Also direct lighting and somewhere semi-direct, indirect system of lights are used, that is according to the type of office building. Luminaries and lamps used for that system is fluorescent lamps or tubes or CFL, which are preferred for mounted on ceilings. On computer table, pendant lighting and indirect lighting is also used. For general lighting, they use CFL as well as fluorescent lamp. For computer table task, the reading information and transferring it to the keyboard, punch card is replaced by a self-luminous display screen, a feature which requires little or no direct light, and the glazed front of which veiling reflectors become an immediate distributing factors. जिथे आता कम्प्युटर टेबल टास्क आहे किंवा रीडिंग इन्फॉर्मेशन जिथे मिळते किंवा ट्रान्सफरिंग टू द कीबोर्ड ज्या ठिकाणी चालते किंवा पंच कार्ड जे आत्ताचे जे पंच कार्ड आहेत आणि पूर्वीचे जे होते आत्ताचे जे आहेत सेल्फ ल्युमिनस डिस्प्ले स्क्रीन असलेला आहे. म्हणजे जो पंच कार्डचा थोडक्यात अर्थ असा की सिस्टीमला जे काही ऑक्युमेंट्स असतील किंवा ह्युमन बिईंग जे असतील त्यांचं लॉग इन म्हणजे इन आणि आऊट, ह्याच्यासाठी रेटिना स्कॅनर आहे, फेस डिटेक्शन मोड आहे किंवा बायोमेट्रिक डिटेक्शन पोर्टल आहे किंवा स्क्रीन आहे. तर अशा ह्याच्यामध्ये सेल्फ इल्युमिनेटेड तो डिस्प्ले बसवलेला आहे. कॅमेरेज असतात. आधी फक्त तो कार्ड असायचा तो पंच करायचा असायचा, म्हणजे तिथं लाईटचा काही संबंध येत नव्हता. म्हणजे तिथं आपल्याला लाईट प्रोव्हाइड करायला लागायची त्या एरियासाठी. आता तो सेल्फ इल्युमिनस डिस्प्ले आहे, म्हणजे तुम्ही अंधारात जरी तिथे गेला
त्या स्क्रीनच्या समोर जरी उभा राहिला तरी तुम्ही लॉग इन किंवा लॉग आउट होऊ शकता. तर हे सगळे असे फीचर असलेले गॅजेट्स तिथं आहेत. त्याच्या अकॉर्डिंगली आपल्याला मग इल्युमिनेशन डिझाईन आपल्याला करावं लागेल. Hence, most widely accepted lighting to meet these new requirements consist of individual or continuous lights of recessed low brightness luminaries. According to that gadgets, we have to provide a low brightness luminaries. अपलाइटिंग इन्स्टॉलेशन हे सगळ्यात जास्त वापरलं जाते. कॉमन ऑफिसेस असतील, जनरल ऑफिस असतील किंवा बिग ऑफिसेस असतील तर तिथे इनडायरेक्ट लायटिंग सिस्टीम इन सिलिंग म्हणजे सिलिंगमध्येच ह्या ट्यूब्स किंवा विथ रिफ्लेक्टर्स हे बसवले जातात. द लार्ज एरिया ऑफ सिलिंग्स विथ लो ल्युमिनन्स रिझल्ट्स इन द कम्प्लीट ॲब्सेन्स ऑफ विलिंग रिफ्लेक्शन्स. दिस reduces illumination up to 300 lux. म्हणजे इथे विथ द रिफ्लेक्टर्स मॉड्युलर रिफ्लेक्टर आपल्याला ह्या फ्लुरोसेंट ट्यूब यूज करायच्या जेणेकरून रिफ्लेक्शन्समुळं लेवल ऑफ इल्युमिनेशन किंवा जे काय रिक्वायर्ड इल्युमिनेशन आहे ते थोडेसे कमी होऊन जाईल. आता या सगळ्यांसाठी कनेक्शन हे असणार आहे. लाईट सोर्सेस हॅव बीन कनेक्टेड इन टू द टॉप सेक्शन ऑफ ऑफिस फर्निचर ॲज अन अल्टरनेटिव्ह टू बिईंग द फ्री स्टँडिंग ऑफ लाईट्स. म्हणजे हे सगळे जे सिलिंग माउंटेड जे काही लाईट्स असणार आहेत ह्याचं कनेक्शन हे सगळं हे कन्स्ट्रक्ट करत असताना त्याच्यावरतीच त्या रूफच्या वरच आपल्याला तिथे कनेक्शन्स करणं गरजेचं आहे किंवा त्या सिलिंगच्या आतमध्ये कनेक्शन्स करणं गरजेचं आहे जेणेकरून ॲस्थेटिक लुक हा इम्प्रूव्ह होईल. सो लेट अस सी वन बाय वन. एंट्रन्स हॉल जिथे 150 लक्स इज रिक्वायर्ड illumination level. So just have a look for the entrance hall of headquarters or main offices. Then the reception area in different office. Here also 150 lux is required. Then conference rooms. So this is a perfect example of a conference room. So it having a number of chairs as well a screen on the wall surface as well as on the ceiling there is a OLED projector is installed and the main conference table. So this area also required 300 illumination or 300 lux. Then executive offices, it having a 300 lux in the executive office means a higher authority offices, that kind of office or that kind of room having a 300 lux. Then office drawing room, it having a 450 lux. Corridors for the various cabins, the way to the various cabins, it having a 70, it required 70 lux. Lift landing areas or lift departure areas for the offices. So here number of lifts are used in the headquarters or such in that big building. So here 150 lux level is required. Then if the stairs are there in the offices, then 100 lux are required and the stairs. And in the telephone exchange room 150 lux level are required. So these are the various areas in the offices which is used for different function and different functions or different tasks are executed on the different areas. So according to that we have to provide illumination design
See here, this premises which is used as a commercial label, so it represents a company or it represents a product. So that's why here aesthetic matter is very important. So to fulfill this or to improve the aesthetic matters or importance, we have to provide illumination design very efficiently. So today we have stop over here. Thank you.